Gema Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, serta acara buka puasa bersama. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Izin saya menyapa tamu undangan yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Camat Kecamatan Ciracas Bapak Dr. Andes Haji Panarangan Ritonga. Yang terhormat Bapak Anwar Ketua DMI MUI Kecamatan Ciracas, serta Bapak Ustadz Ari Jola dari Ketua DMI Kecamatan Ciracas. Hadir bersama kami para Kasubag Kecamatan Ciracas, para sekretaris kelurahan, para kepala seksi kelurahan, yang kami hormati para lurah sekecamatan Ciracas, KA Pelaksana Perhubungan Satpol SDA Kecamatan Ciracas, Satpol Bina Marga. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma syukur innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية وأمراضا غير مخزي ولا قاضي. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبت وثقل موازيننا وحقق إيماننا وتقبل صلواتنا وارفع درجاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك التي تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وأحيتنا. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين أندونيسيا. اللهم انصر المسلمين في إيران وفلسطين. اللهم وحد صفوفنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. يا ربنا نسألك ما سألك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. نسألك خير ما في هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها ورحمتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وما بعدها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غني يا حميد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك واهدنا بطاعتك عن معصيتك. يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق. نسألك رزقا يا الله حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas hudan
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah,
Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Camat Kecamatan Ciracas kepada Bapak Dr. Andes Haji Panaranan Pitonga. Bisa. Alhamdulillah, bersyukurnya ya sama-sama kita hormati. Nanti bersama kita di sini nanti yang akan memberikan ceramah ataupun seri tilawah Ustaz Nurman dari RW 5 Kelurahan Susukan. Kemudian juga hadir bersama kita Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Islam, juga Ketua DMI Kelurahan Ciracas Pak Ustaz Ridwan, Bapak-bapak dan Ibu Lurah ya, Ibu Lurah juga hadir serta jajaran ASN baik di kecamatan dan kelurahan. Hadir juga bersama kita tokoh kita seperti Pak RW, Pak RK di wilayah Kelurahan Susukan. Menginformasikan mungkin bahwa kegiatan kita ini yang kedua kita lakukan Hotel Quran. Jadi kita menghadirkan karyawan-karyawati di lingkungan kecamatan Ciracas. Setiap bulannya kita melakukan kegiatan hotel. Asamanya kita barengi kemarin kecamatan acara atau bukan apa namanya dia menjelang Ramadan namanya. Kemudian ini kita berpikirnya sekaligus asamanya sekaligus kegiatan buka puasa bersama. Intinya setiap minggu, setiap Jumat di minggu terakhir. Tapi kemarin karena ada dapat informasi kunjungan Pak Wali sholat tarawih pada hari ini, sehingga acaranya kita geser satu minggu. Yang 24 Februari geser, 27 Februari geser. Tapi minggu depan, bulan depan kita tetap 27 Maret. Berikutnya kita akan 27 Maret sekaligus jalan-jalan di Kelurahan Rambutan. Kita klinik dari kelurahan ke kelurahan, tujuannya supaya sesama ASN di kelurahan di kecamatan ya, kecamatan kita lebih kompak dan saling mengenal. Itu saya kira laporan buat tokoh yang hadir. Sekaligus juga hari ini memang kita akan salurkan bantuan dari Basnas. Ada bantuan buat merbon, ada buat guru ngaji, ada juga bantuan buat apa namanya. Nah, hari ini nanti akan diserahkan. Nah, tapi karena Pak Wali masih dalam perjalanan, dia tadi sudah saya lepas dari kegiatan aja Pak Camat, kegiatan berlangsung aja karena jadwal saya terawih. Tapi tetap saya nanti ke sana, mungkin nanti pas berbuka baru gabung dengan kita. Jadi acara hari ini kita lanjut saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah Susukan berserta seluruh jajaran yang telah menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan ya keguyuban kebersamaan jajaran kita semakin kuat lagi, semakin erat, sehingga kita bisa saling asah, saling asuh dalam memberikan layanan kita kepada masyarakat. Saya kira itu ucapan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini, juga Ustaz Anwar dan Ustaz Alidola yang sudah berkenan terus mengikuti kegiatan kita. Kemudian mari kita sama-sama mengikuti sarifah yang disampaikan oleh penceramah kita Ustaz Nurman. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, menjadi amal jariah bagi beliau tentunya yang memberikan ilmu dan menjadi amal bagi kita yang bisa melaksanakannya. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah wa anzala fihil qur'ana hudan linnas wa rahmatan li ummatil islamiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Camat Kecamatan Ciracas, Bapak Haji Dr. Andes Pananggaran Ritonga. Semoga berkah sehat panjang umur. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Susukan, Bapak Puja Akbar Sahroni, para alim ulama, para zu'ama, asatid wal asatidat, bil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciracas, Kiai Haji Anwar LC, berkah sehat Kiai. Juga yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Ciracas, Kiai Adi Zola, semoga berkah sehat panjang umur. ASN Kecamatan Ciracas, ASN Kelurahan Susukan, juga yang saya hormati TK PKK Kecamatan Ciracas, TK PKK Kelurahan Susukan, Bapak di sini Pak RT Rohili, LMK Pak LPM apa namanya? Apa namanya? Kalau Pak Holidi gitu apa namanya? Oh LMK, Bapak LMK sekelurahan Susukan. Bil khusus Bapak RW, seluruh jamaah buka bersama tingkat Kecamatan Ciracas, bil khusus Akhinal Mahbub Ustadz Ahmad Nasiruddin SPDI. Dan ini satu lagi YouTuber dunia akhirat, Masya Allah. Semoga berkah sehat. Jamaah rahimakumullah. Bu, maka kalau Ramadan yang paling ditunggu ini satu nih, acara yang paling luar biasa, beduk maghrib. Biasanya kita nggak ngeh sama beduk maghrib, tapi kalau Ramadan ini luar biasa. Kita di rumah itu semua channel TV kita cari mana yang azan duluan, dan memang itu sunnah berbuka di awal waktu. Jamaah rahimakumullah. Setiap ibadah itu Bapak Ibu punya keistimewaan masing-masing. Termasuk saum Ramadan, dalam hadis qudsi kata Allah begini, as-saumu li wa ana adzidi. Puasa itu hanya untukku kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Bagaimana balasan Allah untuk orang yang berpuasa? Bukan di alam dunia kita rasain, walaupun badan kita sehat barangkali, tapi nanti yang kita rasain nanti di padang mahsyar. Coba kita lihat surah Az-Zumar ayat 68. Allah ngasih penjelasan rinci kayak begini. Wa nufikha fi suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardh illa ma syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiup sangkakala yang pertama, maka mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya Bu, masih ada yang hidup. Yang di langit mati. Siapa yang di langit? Kita tahu ketika Rasul Mi'raj berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa juga dengan para jin pencuri info. Jadi Pak, di langit satu itu banyak jin pencuri info. Nih gacor-gacor nih jin. Ya kalau main judol, wah bisa menang ini. Sebab infonya itu ring satu. Jin yang nggak pernah mati tuh hari mati. Malaikat yang nggak pernah mati tuh hari mati. Yang di bumi mati, seluruh manusia. Yang di atas bumi, yang di dalam bumi mati. Iblis yang gak pernah mati tuh hari mati bareng. Inilah yang Allah informasi dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah,
merasakan dahsyatnya itu dicabut nyawa. Mati bareng kita. Bu, sekarang orang tua kita, bapak tua kita nih, semua nih, itu cuman pindah alam. Namanya alam barzah, Pak. Di alam barzah orang tua kita hidup. Siapa bilang mati? Hidup. Dari alam arwah pindah ke alam rahim, hidup di alam rahim kita. Cuman nggak tahu ngapain kita dalam rahim 9 bulan. Cerot ke alam dunia, kita hidup ini sekarang. Ntar batasannya sampai apa? Kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe, nah batasannya ajal. Bahasa kita Pak, ngontrak di alam dunia. Kontrakan habis ya pindah. Pindahnya kemana? Ke alam kubur. Di alam kubur kita hidup. Makanya kenapa Rasul ngajarin kalau kita mau ke makam babak kita nih, makamnya kita 7 langkah mau nyampe, suruh ngucapin copot tuh sendal. 7 langkah mau nyampe makam babak kita copot tuh sendal. Itu sendal menurut suara kita nih Pak, teplak. Tapi bagi orang tua kita di alam kubur kayak dentuman bom. Percis kemarin yang bom Iran nyampe ke sono ke Israel. Tum, keras. 3 langkah mau nyampe makam orang tua kita, kata Rasul ngucapin salam. Rasul yang nyuruh ngucapin salam, biasa tapi jawaban salam biasa masih juga kabur. Karena Rasul nyuruh, udah kita ngucapin baik, udah begitu. Nanti mati semua. Bareng Pak. Tiupan sangkakala yang pertama. Illa masya Allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Ada yang hidup, siapa? 2 malaikat dalam tafsir. Pertama, malaikat pencabut nyawa. Yang kedua, malaikat peniup sangkakala. Summa nufihi ukhra. Ditiup sangkakala yang kedua, maka bangkit semua manusia termasuk kita Pak. Kata Rasul, aku yang pertama kali dibangkitkan. Yang kedua, orang-orang di makam baqi'. Yang ketiga, seluruh kaum muslimin termasuk kita nanti. Ngapain kita? Faidau qiyamu yang turun, menunggu keputusan Allah. Begitu kita bangkit, nah ini baru alam sesungguhnya Pak. Baru alam sesungguhnya. Kita nanti dikumpulkan satu tempat namanya padang mahsyar. Jumlah manusia saat itu miliaran. Barangkali triliunan dari zaman Nabi Adam. Bagaimana kondisi kita saat itu? Pak Lurah, kata Rasul nih Pak Camat, khufatan, tidak beralas kaki. Yang kedua, urotan, tidak pakai baju. Yang ketiga, gulan, tidak dihitan. Ini kondisi kita nih, Bu. Kondisi kita nanti di padang mahsyar, kata Rasul, yang pertama nyeker. Yang kedua, kagak pakai baju, bugil. Yang ketiga, nggak dihitan. Saat itu Bu, seorang istri udah nggak mikirin lagi siapa suaminya. Kita juga sama Pak Camat, Pak Lurah, udah kagak kepikiran lagi mana bini kita. Walaupun di dunia katanya sehidup semati, yang satu hidup, yang satu mati. Ya masing-masing aja udah. Orang tua gak mikirin anak-anak, gak mikirin orang tua. Yang dipikirin adalah dirinya sendiri. Berapa lama? Riwayat Imam Muslim 50.000 tahun. Masya Allah. Diri kita sementara kagak bergerak kaki kita. Tidak bergerak kaki seorang hamba sedikit pun di padang mahsyar. Kecuali kata Rasul, yang pertama nanti Pak, alhamdulillah Rasul bisa kenal kita. Yang pertama nih, min asaril wudu, dari bekas wudu kita. Makanya kenapa Rasul isbagul wudu, sempurnain tuh wudu. Kalau dalam rukun wudu dari ujung tangan sampai siku, ini rukun. Sunahnya lebihin. Nanti anggota wudu kita bakal bercahaya. Dari situ Rasul tahu. Yang kedua, min ahli sujud. Bu,
Orang yang bersujud di waktu pagi, di waktu siang, di waktu petang, di waktu malam, nanti dari anggota sujudnya itu bercahaya. Ini mohon maaf Pak, min asari sujud itu bukan tanda balak dua di jidat, mohon maaf ya. Itu namanya min asari jidat itu mah. Min asari sujud itu tanda keseluruhan sujud kita. Makanya kalau kita ngaji fikih sama Kiai ini Arizola, ada 8 syarat sujud. Itu nanti anggota sujud kita Pak bercahaya. Rasul tahu itu umatnya. Yang kedua, ahlul Quran. Saya salut Bapak Camat, ini ada khotmul Quran ini setiap bulan. Cakep ini. Orang yang dirindukan surga salah satunya adalah halil Quran. Orang yang senang baca Al-Quran. Rasul tahu itu nanti. Yang kedua, ahli sholawat. Makanya sholawat di hari Jumat langsung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasanya Jumat sambil nungguin waktu itu baca sholawat, jangan dianggap sepele itu Bapak. Sholawat di hari Jumat langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi min ahli zikir, orang yang senang baca Quran, senang sholawat, ahli zikir, suaranya kayak lebah. Rasul tahu ini umatku. Alhamdulillah Pak, orang yang ahli tadi nih, ahli wudhu, ahli sujud, ahli Quran, dia mah bebas langkah kaki kemana. Ditungguin sama Rasul di telaga Kausarnya Rasul. Sekali teguk walaupun setetes, Pak, kita nggak ada rasa takut, nggak ada dahaga, nggak ada lapar. Tapi yang namanya ahli puasa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang tahu Pak? Malaikat nggak tahu, Rasul juga nggak tahu. Siapa yang tahu? Cuma satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari mana taunya? Rasul katakan dalam hadis qudsi, inna fami shaim atyabu indallah mirihil misi. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah kayak bau misik. Misik itu Ustaz Nasruddin kalau bahasa kitanya minyak kasturi. Apa? Misik. Di kita misik jarang. Misik asli ini kalau ketua MUI kita nih adanya di Madinah. Di depan Madinah, saya doain Bapak ntar berangkat ke Tanah Suci. Bu, berangkat umrah, berangkat haji. Di depan Madinah banyak hotel, di bawah banyak tukang minyak wangi sama tukang emas tuh. Itu banyak tuh Bu. Pak, kalau kita bilang, ya ami, misik, dikasih tes sampai gelamun. Itu masalah aromanya enak, taruh di baju 5 hari 5 malam nggak hilang. Kalaupun di tangan 3 hari 3 malam kita cuci nggak hilang. Itu misik yang asli Pak. Kasturi asli enak baunya. Beda sama misik Tanah Abang, Pak Camat. Misik Tanah Abang 10 mili 10.000 baunya langu. Kalau misik asli 1 mili 125.000 mahal. Masya Allah. Itu Pak, bau mulut kita di sisi Allah bagaikan bau kasturi. Padahal Bu, tengah hari bau mulut kita coba dah uji kelayakan. Ibu tadangin mangap. Subhanallah, bau bunglon mati 3 hari. Tapi di sisi Allah bagaikan bau kasturi. Dari situ Pak, Allah tahu kita orang yang ahli puasa. Digiring nanti. Allah meniupkan satu hawa yang hanya bisa dihirup oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dihirup hawa itu Pak, kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was, nggak cemas, nggak lapar, nggak haus. Kenapa? Di dunia 1 bulan kita udah lapar, 1 bulan kita udah haus, cemas kita sekarang. Kenapa? Dunia lagi begini nih, gonjang ganjing. Ini ujian besar buat umat Islam. Kita Pak, minimal walaupun kita ini orang Indonesia, sekupnya Kecamatan Ciracas, minimal harus ada di mana keberpihakan kita terhadap saudara kita. Bagaimana caranya? Gampangnya dukungan kita ke Palestina. Itu pasti. Siapapun yang ngedukung Palestina, kita dukung. Begitu maksudnya. Ngerti kagak? Bu, paham ya? Siapapun yang ngedukung Palestina,
kita dukung. Makanya mudah-mudahan ini kalau perang ketiga jadi ya rada ngeri juga memang. Soalnya pasokan minyak kita satu hari itu 1 juta barrel Pak Camat. Itu kalau kagak nyampe 28 hari kagak ada bensin kita ini. Mana mau lebaran. Mudah-mudahan ya Allah lancar pasokan minyak. Kagak mudik Pak Camat, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan aman negara kita ya. Pasokan minyak tetap terjaga. Amin ya Allah. Pokoknya Pak, minimal kita Pak punya senjata. Ad-do'a silahul mu'minin. Itu aja doa kita. Doa itu senjatanya orang beriman. Nanti Pak, Bu, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman mengharap ridho Allah, langsung dia digiring satu tempat. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Masuk ke surga enggak dihisab. Satu pintu tertulis Babu Royan. Ketika Rasul Mi'raj, Rasul ngelihat pintu yang unik. Sampai Rasul nanya malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini pintu unik amat. Kenapa? Ada pelaminannya. Kayak ibu datang kalau kondangan begitu, ada pelaminannya gitu, cakep. No kayak mimbar musola kita dihias begitu." Sampai Rasul nanya, "Ini buat siapa ini ya Jibril? Pintu segini bagus ya Babu Royan." Kata malaikat Jibril, "Buat umatmu ya Rasul." Itu Rasul nanya lagi, "Ya Jibril, amalan apa yang bisa masuk ke pintu ini?" Jawab malaikat Jibril, Bu, ya Rasul, pintu ini khusus dari umatmu yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Akan masuk seluruh umatmu lewat pintu ini dan akan tertutup, tidak dimasuki oleh siapapun kecuali umatmu yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Pak, Rasul penasaran, pengen tahu kayak apa Babu Royan itu. Disuruh buka malaikat Jibril. Begitu masuk Rasul kaget Pak. Inatul Zubat itu menjelaskan, bangunan kita di sono Pak nih, rumah kita di Babu Royan 2 kali luas dunia kita ini. Masya Allah. Bu, ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak? Percaya aja dulu dah. Begitu. Pak, Allah siapin bidadari Pak. Masya Allah. Itu tergantung amalan kita. Pak Camat 2.000, Pak Lurah 2.500, Ketua MUI 3.000, yang ceramah 5.000. Masya Allah. Kenapa? Ibu jangan melotot dulu sebentar. Pak, kita kan kalau sehabis tarawih nih, itu ada doa cakep banget kita baca. Doa witir. Pak Lurah, doa witir cakep banget itu. Wa bihurin ini mutazawwijin. Ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari yang cantik-cantik. Secara nggak langsung Pak, kalau kita doa itu minta level tertinggi. Begitu. Ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari yang cantik-cantik. Jadi begitu. Ustaz Nasiruddin, ya Allah, nikah dengan Nafa Urbah. Dapatnya poati, kalau nggak ponori. Jadi minta level tertinggi. Kayak kita ngajuin musrembang Pak, ajuin aja dana tertinggi 1 miliar begitu. Masya Allah. Walaupun dapatnya 100 juta. Jadi secara nggak langsung diajarin itu. Jadi level tertinggi. Kalau ibu mabuk nggak usah repot-repot, udah disediain di sono, namanya wildun mukhalladun. Surah Al-Waqiah, yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Dia tawaf muterin ibu, wildun mukhalladun, jejaka yang tetap jejaka, bager-bager, kasep-kasep, ganteng-ganteng. Disuruh apa aja sama ibu mau. Itu hadiah di sono. Ada di sono Babu Royan. Mudah-mudahan ibu masuk Babu Royan. Cuma kita sekarang nih Pak, biar puasa kita semenggah, biar puasa kita bener, Rasul sampai ngasih warning, peringatan, kamin shaimin laisa lahu. Jangan sampai puasa kita cuman dapat lapar. Min syami ila ju'. Dari lapar doang kita dapat, naudzubillah. Banyak kata Rasul nih, Rasul ngajarin kepada kita saking sayangnya nih, Pak. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maksami.
apabila kamu berpuasa, maka berpuasa juga pendengaran, penglihatan, lisan. Bu, yang pertama pendengaran. Jangan sampai pahala puasa kita bocor dengerin kekurangan saudara kita sendiri. Hati-hati Bu. Kalau ibu mah jarang sih gosip, yang paling sering bapak-bapak nih. Paling sering bapak-bapak pagi-pagi sambil milih sayuran nih. Sambil milih sayuran nih bapak-bapak ini, bukan ibu-ibu. Kalau ibu mah soleh. Kalau bini kita Pak Iis, Pak Camat, istri-istri solehah. Bapak-bapak nih, datang si Ucok, si Usman, si Udin, milih sayuran. Kata kita nih, Cok, gimana puasa lu? Sama kalau puasa, nggak pernah saya tinggalin. Pokoknya ampe full 30 hari. Cakep. Si Udin tanya, Din, gimana terawih? Apalagi terawih sama, biar kata hujan geledek nyamper, saya mah tetap berangkat. Cakep ini. Menit pertama, menit ketiga masih bagus. Begitu menit kelima Pak, mulai si Ucok ngomong, karena kemarin buka bersama ada lontong keras amat, lontong siapa ya? Gitu tuh. Si Udin nyambung, ono lontong Pak RT, begitu. Nyambung lagi satu lagi, emang kagak tahu kenapa lontongnya keras. Emang kenapa? Berasnya murah. Terus aja terus dah tuh. Datang Pak RW, udah jangan ngomongin orang, ini bulan suci Ramadan, ntar batal puasanya. RW bagus ingetin, ujungnya kagak enak. Kalau mau ngomongin orang ntar habis traweh lah, sama aja bohong gitu. Cuman mindahin waktu doang. Masya Allah. Pendengaran. Yang kedua penglihatan. Wa nadharu bisahwah. Ini hati-hati kudu kita Pak. Kalau ibu mah jarang dah megang HP tengah hari, kita kan sering megang HP mah. Ini kadang-kadang teman kita rada kurang ini juga nih, kurang semenggah. Kirimin gambar begitu. Film kagak jelas. Teman kita ngelihat masih samar-samar kan penasaran. Begitu dibuka, astagfirullahaladzim. Melihat, memandang dengan syahwat itu bisa ngurangin pahala puasa kita, hati-hati Pak. Wa nadharu bisahwah. Yang ketiga, biar cepat baik, mana Ustaz Roro? Ustaz Roro apa jam berapa ini? Jam, Masya Allah, siapin ambulan. Ini yang ketiga nih Pak, lisan. Kenapa lisan ditaruh urutan yang terakhir? Bu, karena kagak gampang ngejaga lisan. Bu, berapa banyak hubungan suami istri retak gara-gara ini? Berapa banyak Pak tetangga sama tetangga nggak akur gara-gara ini? Lisan. Berapa banyak bawahan sama atasan nggak akur gara-gara ini? Kalau ngomong mah gampang, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Dia sendiri nggak akur sama orang satu RT, lah kan ribet juga urusannya. Masya Allah. Dengan lisan kita bisa mulia, dengan lisan kita bisa celaka, hati-hati Pak. Sampai kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada hari akhir, hendaklah ngomong yang enak didengar, kalau enggak diem. Itu begitu tuh. Cuman diemnya proporsional ya. Sampai di mana tadi itu? Lupa dah tuh. Ya Allah. Sampai jam 7. Masya Allah. Pak, ini ngasih contoh gampangnya begini nih. Makanya jaga lisan, hati-hati. Bu, jangan contoh ke ibu-ibu aja, biar gampang. Bapak-bapak udah tadi. Ada 3 ibu-ibu. Ini 3-tiganya punya penyakit bengek. Trio bengek. Mau ke pasar Keramat Jati sonono. Ini trio bengek nunggu angkot depan sini nih. Trio bengek nih. Nunggu angkot. Begitu angkot lewat, naik 3-tiganya. Jalan tuh angkot sampai Harapan Bunda depan, ada bapak-bapak naik angkot yang sama. Tuh bapak-bapak begitu duduk di angkot, rokok kantong. Nguarin korek sama ngerokok. Dia ngerokok di angkot. Enak. Boh. Enak, itu asap rokok muter itu di angkot. Keisep sama trio bengek. Begitu ngisep asap rokok nih, ibu-ibu yang bengek pertama, bengeknya kumat. Akhirnya ngomong dengan santun sama yang lagi ngerokok nih. Bahasanya santun, Bu. Pak, mohon maaf ya.
Saya punya asma, kalau ngisep asap rokok gimana gitu napas saya. Ini mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya ya Pak. Rokoknya Bapak matiin dulu dah. Ntar kalau saya udah turun Bapak terusin lagi, maafin ya. Pak, kira-kira diterima nggak? Ngomong santun gitu, diterima nggak? Terima. Bahasanya enak. Itu bapak-bapak yang ngerokok langsung matiin. Maafin ya Bu, saya nggak tahu ibu bengek, begitu. Tapi kan ada ibu-ibu yang kedua. Begitu ngisep asap rokok, bengeknya kumat, ibu-ibu langsung melotot. Pak, ini Bapak cuma dua pilihan ya. Rokok Bapak matiin, apa bapaknya saya matiin? Wah ribut Pak diangkut. Cuman gara-gara mulut doang itu Pak. Masya Allah. Tapi kan ada orang bengek yang ketiga nih ibu-ibu. Dia mah ngomong santun, enggak. Begitu, ngambek juga enggak. Dia mah diem baik. Sampai diisep itu asap rokok. Lama-lama kan napasnya Senin Kemis. Senin, Kemis. Begitu sampai di sono Kramat Jati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Karena itu kudu hati-hati ngejaga lisan. Sampai mohon maaf nih Pak, karena kita sering yang di luar. Masalah sodakoh sampai Allah ngajarin. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqati yatba'uha adza. Ngomong yang ma'ruf, ngomong yang enak didengar lebih baik daripada sedekah dengan caci maki. Jadi kalau ada orang, Pak datang ke kita nih, kalau kita nggak bisa ngasih udah ngomong maafin ya, maafin, saya nggak ada recehan. Itu yang datang minta sama kita Pak, jangan khawatir Pak, saya ada kembaliannya. Lah hebatan dia. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Satu, dua. Ya.